దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం లక్ష్మీనాథ సమారంభాం నాథయామున మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం యో నిత్యమచ్యుత పదాంబుజైక్మరుక్మ వ్యామోహతస్తరితరాణి తృణాయ మేనే अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीकलं प्रणमामि मोत्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधर योगीन्द्रं कुरुते सुचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले सदेवाधिप नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदांत वेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोग संदष्ट जीव जीवातवे नमः श्रुत्यर्धसार जनकं स्मृति बालमित्रं पद्मोल्लसद् भगवदङ्घ्रि पुराण बन्धं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसमग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं मुळेवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிनाडेन्नुं तेन्गुरुवूरेन्नुं மறுவினியவன் பொருளென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமான சுமனிதம் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெருஞ்சேரா சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகழன் சோலை முதலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தலையாகி தொக்கையிலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை எருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ రేపు భగవద్ రామానుజుల తిరునక్షత్రము. రేపు మనకి ఆదివారం అయింది కాబట్టి ఈ 3 రోజులుగా మనం 5 నిమిషాలు స్వామి యొక్క వైభవాన్ని స్తోత్ర రూపంగా అనుసంధానం చేసుకుంటున్నాము.
ఇవాళ దాశరథి మొదలియాండాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి ధాటి పంచకాన్ని ఒక్కసారి చదువుకుందాం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి రూపవర్ణనను చేశారు మొదలియాండాన్ని దాశరథి. పాషండ ధ్రువషండ దావదహన చార్వాక శైలాసని బౌద్ధధ్వంత నిరాసవాసరపతి జైనేవ కంఠీరవః మాయావాది భుజంగ భంగ గరుడః త్రైవిద్య చూడామణిః శ్రీరంగే స జయధ్వజో విజయతే రామానుజోయం మునిః. చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకాలండి ఇవి. ఈయన రామానుజులు ఎవరెవరికి ఎలాంటి వాళ్ళు చెప్పారు. పాషండ ద్రుమాలు, పాషండులు అంటే నాస్తికులు, వేదబాహ్యులు, వీళ్ళందరినీ చెట్లగా పోలిస్తే వీళ్ళ క్వాలిటీ దావదహన కార్చుచ్చి లాంటి వాళ్ళు, అంటే అలాంటి వారిని నశింపచేసేవారు అని అర్థం. చార్వాక శైలాసని, చార్వాకులు అందంగా మాట్లాడతారు, చారు వాకులు అందంగా మాట్లాడతారు, కానీ వేదాన్ని అంగీకరించినటువంటి వాళ్ళను ఒక పర్వతాలుగా పోల్చి వాళ్ళ పాలిటి వజ్రాయుధం లాంటి వారు. వజ్రాయుధం పర్వతం యొక్క రెక్కలను టక కట్ చేసేస్తుంది. అలాగే రామానుజ సూక్తులు అనేటువంటి వజ్రాయుధాలు చార్వాక మతాన్ని దూరం చేశాయి అని. బౌద్ధధ్వాంత, బౌద్ధ మతం అనేటువంటిది చీకటి. ఆ చీకటిని పోగొట్టడానికి వాసరపతి, సూర్యుడు లాంటి వాడు. సూర్యుడు భగవద్ రామానుజుల సూక్తులతోటి జైన మతం యొక్క అభిప్రాయాన్ని అలా ఎగిరిపోయాయి. మాయావాది భుజంగ భంగ గరుడ, అద్వైతులు. మాయావాదులు అంటే అద్వైతులు అనేటువంటి సర్పాల పాలిటి గరుడ, గరుత్మంతులు లాంటి వాడు. గరుత్మంతుల్ని చూస్తే పాము అసక్తమైపోతుంది. రామానుజుల యొక్క వాగ్వైభవాన్ని చూస్తే అద్వైత మత సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. అందులో ఉండే తప్పుని సాధికారికంగా ఇందువల్ల అంటూ నిరూపించారు. త్రైవిద్య చూడామణి, త్రైవిద్య అంటే వేదం, 3 వేదాలు. ఈ 3 వేదాలకి కూడా చూడామణి వంటి వారు, శిరోభూషణము వంటి వారు. శ్రీరంగే సజయధ్వజ, రంగడికి ఆయన కీర్తికి ఒక పతాకం లాంటి వారు. రామానుజం ఎగురుతోంది రామానుజ జయధ్వజం అంటామే, అలాగా ఎగురుతూ ఉండేటువంటి ధ్వజము. అలాంటి రామానుజముని మనని రక్షించాలి. పాషండ షండ గిరిఖండన వజ్రదండా ప్రచ్ఛన్న బౌద్ధ మకరాలయ మంధదండా వేదాంత సార సుఖదర్శన దీపదండా రామానుజస్య విలసంతే మునే స్త్రిదండా. పాషండ షండ గిరిఖండన, పాషండులు అనేటువంటి పర్వతాలని కట్ చేయడంలో వజ్రదండా, వజ్రాలు లాంటివి వారి సూక్తులు. ప్రచ్ఛన్న బౌద్ధ, దాగి ఉన్నటువంటి భావాలు. ప్రచ్ఛన్నం అంటే లోపల ఉన్న ముసుగు వేసుకుని ఉన్న భావాలు. అంటే బౌద్ధులుగా చెప్పబడే అద్వైతులు, వాళ్ళకి కూడా మకరాలయ మందదండా, వాళ్ళకు సముద్రం అయితే దాన్ని మరించే కవ్వం లాంటి వారు. వేదాంత సార సుఖ దర్శన దీపదండా, వేదంలో ఉండేటువంటి సారాన్ని హాయిగా చూడడానికి ఒక దివ్యటి లాంటి వారు. రామానుజస్య మునే త్రిదండా, ఆయన యొక్క త్రిదండాన్ని వర్ణించారు ఈ 2వ శ్లోకంలో అని. ఒక్కొక్క దాంట్లో మొదట రామానుజుల్ని మొత్తంగా వర్ణించి, ఇందులో త్రిదండాన్ని వర్ణించి, ఆ త్రిదండాన్ని ఇంకొక శ్లోకంలో కూడా వర్ణిస్తున్నారు. చారిత్రోద్ధారదండం చతురనయ పదాలంక్రియా కేతుదండం సద్విద్యాదీపదండం సకల కళి కథా సంవృతే కాలదండం త్రయ్యంతాలంబదండం త్రిభువన విజయక్షత్ర సౌవర్ణదండం దత్తే రామానుజార్య ప్రతికృత
శిరో వజ్రదండం త్రిదండం. ఆ త్రిదండాన్ని ఎంత చక్కగా వర్ణించారో చూడండి. మంచి నడకను అలవాటు చేయడానికి మనకి చారిత్ర ఉద్దార దండం, ఏ జాగ్రత్త చక్కగా నడు అని బెత్తం పట్టుకుని మన నడివడికని కరెక్ట్ చేస్తున్నారా అన్నట్లుగా ఉంటుందిట. చతుర నయ పదాలంక్రియాకేతుదండం. నా వేద శాస్త్ర మార్గాలకంతటికి ఒక ధ్వజస్తంభం లాగా ఉంటుందిటండి వీరు పట్టుకున్నటువంటి త్రిదండం. సద్విద్యాదీపదండం. బ్రహ్మ విద్యలు 32 విద్యలు ఉన్నాయండి, వాటన్నిటినీ మనకి దర్శింపచేస్తుంది. సకల కలికరా సంహృతే కాలదండం. కలి చేసే కోలాహలాలు అన్ని కాదు కదండి. ఆ కలి యొక్క కోలాహలాన్ని దూరం చేయడంలో యమదండము లాంటిది. త్రయంతాలంబదండం. త్రయం వేదాలన్నమాట, వేదాంతాలు ఆధారం వాటికన్నిటికీ, అంటే ఉపనిషత్ వాక్యాల మయం అదే ఒక రూపు దాల్చిందా అన్నట్లుగా ఉంటుంది ఆ దండం. త్రిభువన విజయ ఛత్ర సౌవర్ణ దండం. ముల్లోకాలు జయించి నాటిన ఒక ఛత్రానికి సువర్ణ స్తంభంలా, బంగారు స్తంభంలా కనపడుతూ ఉంటుంది. ప్రతి కథక శిరో వజ్రదండం. ప్రతివాదులు కాదు అన్నటువంటి వారి శిరస్సులని బద్దలు చేసేటువంటి వజ్రం లాంటి త్రిదండాన్ని దత్తే రామానుజులు ధరించారు అని చేతిలో త్రిదండాన్ని చెప్పారండి ఈ శ్లోకంలో. ఇంకా ఆయన మెడలో ఉండేటువంటి యజ్ఞోపవీతం కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక శ్లోకాన్నే రచించేశారు. త్రయ్యామంగళ్య సూత్రం త్రియుగ పద యుగారోహణాలంబ సూత్రం సద్విద్యాదీప సూత్రం సకల కలికథా సంహృతే కాల సూత్రం ప్రజ్ఞాసూత్రం బుధానాం ప్రసమధన మన పద్మిని నాళ సూత్రం రక్షాసూత్రం మునీనాం జయతి యతిపతే వక్షసి బ్రహ్మసూత్రం. ఆ వక్షస్థలంలో విరాజమానమైనటువంటి యజ్ఞోపవీతం ఉందే త్రయ్యామంగళ్య సూత్రం. వేదాలనే కాంతకి మంగళసూత్రం లాంటిది. అంటే వేద పరిరక్షణ చేసినటువంటి వారు భగవద్ రామానుజులు. త్రియుగ పద యుగారోహణాలంబ సూత్రం. త్రియుగాలు ఎంత మంచి కవిత్వమోనండి. 3 రొళ్ళ గుణాలని గురించి చెప్పినది అన్నారు. 3 రొళ్ళ గుణాలు అంటే 6 గుణాలు, అంటే జ్ఞానశక్తి బల ఐశ్వర్య వీర్య తేజస్సులు అండానికి అందమైన ప్రయోగం. త్రియుగ పద యుగారోహణాలంబ సూత్రం. షాడ్గుణ్య పరిపూర్ణుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క పాదాలను ఆశ్రయించడానికి ఇదిగో నన్ను పట్టుకోండి అన్నట్లుగా ఉంటుందట ఆ యజ్ఞోపవీతం. సద్విద్యా దీప సూత్రం. ఉపనిషత్ విద్యలన్నిటికీ దీపంలా ఉంటుంది. సకల కలికదా సంహృతే కాల సూత్రం. కలిపురుషుడు కోలాహలాలకి కాలసూత్రంలా ఉంటుంది. బుధానం ప్రజ్ఞా సూత్రం. పండితుల మేధస్సుకి ఒక మీమాంసా సూత్రం లాగా, ఒక శ్రీ భాష్యం లాగా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. ప్రసమధన మన పద్మిని నాళ సూత్రం. యోగుల యొక్క మనఃపద్మిని, మనస్సు అనేటువంటి తామరకి ఆధారభూతమైనది. అంటే వారి హృదయంలో నిత్యం పరమాత్మ. అలాగే ఎలాగైతే సూర్యమండలాంతర్వర్తి అయిన పెరుమాళ్ళని జయ సదా సవితృమండల మధ్యవర్తి అని అంటామో, అలాగ యోగి హృదయంలో విరాజమానుడై ఉండేటువంటి ఆ పెరుమాళ్ళకి, పెరుమాళ్ళని సేవించే భక్తులకి నేనున్నాను మీకు ఆధారము అని చెప్పేటువంటి ఒక నాళ సూత్రం అంటారు. ఎందుకంటే హృదయాలు పద్మాలు లాంటివి కాబట్టి పద్మానికి తూడు ఎలా ఉంటుందో హృదయ పద్మం కింద ఇది నాళ సూత్రంగా ఉంది అని అందమైన భావన. యతిపతే వక్షసి బ్రహ్మ సూత్రం. భగవద్ రామానుజుల యొక్క వక్షస్థలంలో ఉన్న యజ్ఞోపవీతం జయతి, వెలిగిపోతోంది, వెలిగిపోతోంది. పాషండ సాగర మహాబడబాముఖాగ్ని శ్రీరంగరాజ చరణాంబుజ మూలదాస శ్రీ విష్ణులోక మణిమంటప మార్గదాయి రామానుజో విజయతే ఇతి రాజరాజ. పాషండలకి ఆ ఒక సముద్రంగా పోలిస్తే
బడబాగ్ని అంటారండి. సముద్రంలో ఉండేటువంటి అగ్నికి బడబాగ్ని అని పేరు. పాషండుల పాడిటి బడబాగ్ని. రంగరాజ చరణాంబుజ మూలదాస, ఆ పద్మాలలో ఇమిడి ఉండేటువంటి మూలదాసులు. విష్ణులోక మణిమంటప మార్గదాయి, ఆ తిరుమామణి మండపాన్ని పరమపదంలో చేరాలి అంటే దారి చూపించే మహానుభావులు రామానుజులే. యతిరాజరాజ, యతి సార్వభౌములైన రామానుజులు విజయతే సర్వ ఉత్కర్షతో వెలుగుతున్నారు అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రాన్ని మొదలయ్యండాను దాశరథి మనకి అందించారు. ఆ స్వామి యొక్క రూపవర్ణన, త్రిదండ వర్ణన, ఆ యజ్ఞోపవీత వర్ణన మొదలైనవి చక్కగా మనకు అందించారు. అటువంటి భగవద్ రామానుజుల యొక్క తిరునక్షత్రం రేపు మనందరం కూడా అత్యద్భుతంగా జరుపుకోబోతున్నాం. ఎవరింట్లో వారు యథాశక్తి చక్కగా రామానుజ సంబంధమైనటువంటి ఆ స్తోత్ర రత్నాలన్నిటినీ కూడా, ఉపదేశ రత్నమాలను, ఇలాంటి స్తోత్రాలను ఎవరి శక్తిని బట్టి వాళ్ళు చక్కగా అనుసంధానం చేసుకుని ఆ రామానుజుల యొక్క కటాక్షాన్ని పొందాలి అని ప్రార్థిస్తూ జై రామానుజ. మరి అలాంటి రామానుజులకి మా ఒక్కసారి ఏం లేదు, ఫస్ట్ టైం క్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను. ఈ రామానుజుల తిరునక్షత్రం సందర్భంగా ఆచార్యుల వారు మాకు అనుగ్రహించిన ఈ రామానుజన్ అవుతుంది, అది ఒక్కొక్కటి మణి పెట్టుకుంటూ వస్తుంది. చక్కగా నేర్చుకునే వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు, కానీ అభ్యాస పరంగా నేర్చుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందని నిన్న మణి మన ఈ రామానుజన్ అవుతుంది అది సేవిద్దాం అన్నయ్య ఆచార్యుల వారు చెప్పారు. అంతే, నేను 2 రోజుల నుంచి లేను యాక్చువల్గా. సరే నిన్న సేవించబోతుంటే, సేవించడం కాదమ్మా, సేవిస్తే ఒక్క రోజుతోటి అయిపోతుంది, ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసుకుందాం మనం, రామానుజుల వారి ఎదురుగుండా ఉన్నారనుకుని మనం 3.5 నెలల్లో ఈ రామానుజన్ అవుతుంది అది కంఠస్థం కానీ లేదంటే చూసి చక్కగా అనర్గళంగా సేవించేలాగా చేసుకుందాం అని చెప్పి ఆచార్యుల వారి మంగళాశాసనాలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఒకసారి ఈ రోజు నుంచి ఒక్కొక్క పాసరం కింద వెళ్తున్నాం నిన్నటి నుంచి. అది అవుతుంది, లేదంటే అనర్గళంగానే సేవించడం అవుతుంది. చాలా బాగుంది. దీనికి 2 సంవత్సరాల క్రితమే మనకి శ్రీ శ్రీ చిన్నజీయర్ స్వామి వారు ఇలా అనుగ్రహించారు. అప్పట్లో అమ్మ ఇదంతా రోజుకి ఒక్కొక్కళ్ళు చక్కగా కంఠస్థం చేయండి 1,00,000 మందితోటి రామానుజ నూతందాది పారాయణ చెయ్యాలి అని సహస్రాబ్ది ఉత్సవాలలో 1,00,000 అయ్యారో లేదో తెలియదు కానీ కొన్ని వేల మందితోటి దీన్ని చక్కగా పారాయణ చేయించారు. తప్పకుండా ఆ ప్రయత్నం విజయవంతం కావాలని ఆచార్య కటాక్షాన్ని, రామానుజ కటాక్షాన్ని మనం కోరుకుందాం. ఇలాంటి రామానుజుల యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి వారు నమ్మాళ్వార్లు. ఆ నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി ఎంత అద్భుతమైనది అంటే, మిగిలిన ప్రబంధాలన్నిటికీ ఇందులో ఇలా ఉంది, అందులో అలా ఉంది, అవునా కాదో అనే సందేహాలు ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ తిరువాయిమొഴിకి మాత్రం పూర్వాపర సందర్భ విషయంగా ఒక్కటి కూడా చర్చనీయమైన అనవసరమైన విషయము లేదు. తిరువాయిమొழிలో ప్రతి పాసురం శిరోధార్యం అంటున్నారు కంబనాటాழ்வான். தொகை உளவாய பணுவர்க்கெல்லாம் துறை தோறும் தொட்டார் பகை உளவா மத்தும் 10 பழனான் மறையின் வகையுளவாகியவாதுளவான் வந்திடத்தே மிகையுளவான் పురుహూరియంపిరాంతన్ విశుద్ధమిష్కే. చాలా అందమైనటువంటి లోకంలో ఇతర గ్రంథాలన్నిటికీ పూర్వాపర వైరుధ్యం ఉంటే ఉండొచ్చేమో, వ్యతిరేకత ఉండొచ్చేమో, కానీ మా నమ్మాళ్వార్లు గ్రహించినటువంటి ఈ తిరువాయిమొழிలో ఒక్కటి అనవసరమైన విషయము ఉండదు, ఒకటి విపరీతార్థమైన విషయము ఉండదు, ఒకటి శాస్త్ర సమ్మతము కాని విషయము ఉండదు. వేదాంతార్థాన్ని 1000 కిరణాలుగా యద్గో సహస్రమపహంతి తమాంస పుంసాం అన్నట్లుగా సూర్యుడు 1000 కిరణాల లాగా నమ్మాళ్వారనే సూర్యుడు 1000 పాసురాలతో వెదజల్లుతున్నారు. అంత అద్భుతమైనటువంటి ఈ తిరువాయిమొഴి దివ్య ప్రబంధాన్ని మనం సేవించుకుంటూ 3వ పదిలో 8వ తిరువాయిమొழிలో నిన్న 9వ పాసురంలో మధ్యలో ఉన్నాము. 9వ పాసురాన్ని ఒకసారి. కొల్వన్నాన్ మావలి
மூவடி தாயன்ன கள்வனே கஞ்சனை வஞ்சித்து வாணனை உள்மன் வன்மை தீர ஓராயிரம் தோள் துணித்த పుల్వల్లాయ్ ఉన్నై ఎంజాన్ను పొరుందువనే. నిన్నెప్పుడు చేరతాను ఎప్పుడు చేరతాను, ఈ దుఃఖము ఎప్పుడు 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 అనే ఆర్తి దుఃఖ రూపంగా నమ్మాళ్వార్లని కలవరపరిచేస్తూ నిన్న మనం బలిచక్రవర్తి దగ్గరికి యాచకుడుగా వచ్చినటువంటి వామన వృత్తాంతాన్ని చెప్పుకున్నాము. ఇవాళ కంసనై వంజిత్తు అక్కడి నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం. 295వ పేజీలో 7వ లైన్ నుంచి కంజనై వంజిత్ కంసన్ மாதுலனாய் பிரமாதத்தாலே புகுந்ததாகத்தானும் துக்கியாய் கண்ட நீர்ப்பாயத்துவானாய் ஆனாகாசலிலே కువలయా పీడత్తయ్యం మల్లరయ్యం నెరెత్తి వైక. వంచన అనేది వంచకుడి పట్ల చూపించాడు అంటారు. అయినా కంసుడిని వంచలేదు. వంచకుడైన కంసుడు అని విశేషణం చెప్పుకోవాలంటారు. ఎందువల్ల అలా అంటారు అంటే మాతులనాయ్ మేనమావ కదండి, అందువల్ల ప్రేమగా పిలిపించినట్టు నటించాడు ఒక వంచన. ప్రమాదత్తాలే పుగంధ రక్తానం దుఃఖియాయి కండనేర్, ఏదో ప్రమాదం పాపం కొలయా పీడం చంపేసింది అని లోకం అందరితో పాటు తాను కూడా దుఃఖాన్ని నటిద్దామనుకున్న మహానుభావుడు. అది ఒక వంచన. వాడి వంచనని నీర్పాయెత్తువానాగవాసలిలే కువలయా పీడత్తయ్యం మల్లరయ్యం నెరెత్తి వైక. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశాడండి. వాకట్లో కువలయా పీడాన్ని పెట్టాడు. కానూర ముష్టికులు అనేటువంటి 2 మల్లులను పెట్టాడు. అత్తయ్యడ ఈయ నెరసిత్తు వాళ్ళని సమూలంగా అంటే అటు కువలయా పీడాన్ని ఇటు ఈ 2 మల్లురని కూడా నశింపచేసి కంసన్ కోలిన వంజనత్తయ్య అవంతన్నోడే పోకినవనే. నీ కంటితో నీ చేత్తో నీ కంటినే పొడిచారు అన్నట్లుగా, నీ వంచన నీకే వర్తిస్తుంది అన్నట్లుగా చేసిన స్వామి. వాణన్ 2వది అయిపోయింది. ఒకటేమో నిన్న యాచకుడుగా వచ్చినది చెప్పారు వామనుణ్ణి. 2వదేమో ఇక్కడ కంసుడి గురించి ఏం జరిగింది చెప్పారు. 3వది బాణాసురుడి గురించి చెప్తున్నాడు. ఈ బాణాసురుడు వాణన్నిత్యాది క్షుద్రదేవతే విపత్తి అదసో అభయంగతో భవతి ఎన్నెరుక్కుమా పోలే ఇరంద వాణనుడయ్య నెంజు వలికై మేలే పొంబడియాగ పెరయ తిరువడియన్ మేలే ఏరి చారి కై వందవనే. ఎంత విశేష విషయమో అండి. ఈ ఒక్క వాక్యంలో ఒక 5 వృత్తాంతాల 5 వాక్యాల వివరణ కలిగిన వృత్తాంతాన్ని మనకి అందించాలి. క్షుద్రదేవతై పత్తి, అందరినీ పట్టుకుంటే మనకు అభయం ఉండదండి. సో అభయంగతో భవతి అనే ఒక మాట ఉందండి. అంటే సరి అయినటువంటి దేవతను ఆశ్రయిస్తే సరి అయినటువంటి రక్షణ కలుగుతుంది. కానీ బాణాసురుడు అలా చేయలేదు. ఈ బాణాసురుడికి 1000 చేతులు ఎలా వచ్చాయి? పరమశివుడు నాట్యం చేస్తుంటే 2 చేతులతో మృదంగం చాలా అద్భుతంగా వాయించాడు. వాయించేటప్పటికి బోళాశంకరుడు ఆనందపడిపోయి 1000 చేతులు ఇచ్చేశాడు. నాకింత ఆనందం కలిగించావు కదా నువ్వు అని చెప్పి. ఆయన అప్పుడు పరమశివుణ్ణి అడిగాడు, నువ్వెప్పుడు నాకు రక్షకుడుగా ఉండాలి అని. సరే ఉంటాను అన్నాడు. అన్నప్పుడు ఈ బాణాసురుడి యొక్క కూతురు ఉష కృష్ణుడి యొక్క మనుమడు అనిరుద్ధుణ్ణి ప్రేమించింది. అది కలలో చూసింది, డైరెక్ట్ గా చూడలేదు. అది ఇంత బాగుంటాడు అంత బాగుంటాడు అతన్నే చేసుకోవాలంటే ఇష్టసఖి చాలా తెలివైన ఆవిడ. రకరకాల ఫోటోలన్నీ అందరి రాజకుమారులవి తెప్పించి అడిగింది. అందులో చిట్ట చివరికి శ్రీకృష్ణుడు మనుమడు అని తెలిసింది. సరే నేను తీసుకొస్తాను అని చెప్పి తిరస్కరిణి విద్య అని ఒక విద్య, తాను ఎక్కడున్నాడో కనపడకుండా ఉండేటువంటి విద్య, దానితో వెళ్ళి మంచం మీద పడుకున్న వాడిని మంచంతో సహా తీసుకొని వచ్చేసింది. సరే ఇతను కళ్ళు తెరిచేటప్పటికి ఇక్కడ ఉన్నాడు, అందాలు రాసిని చూశాడు, ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తూ అక్కడే ఉండిపోయాడు అతడు. ఈ విషయం కృష్ణుడికి తెలిసింది. వెంటనే గరుడ వాహనారూఢుడై బయలుదేరి వచ్చాడు. వచ్చేటప్పటికి శివుణ్ణి ప్రార్థించాడు బాణాసురుడు. నీ సహాయం కావాలన్నాను కదా,
రా 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 అని. ఇవాళ మనం ఈ రామానుజనోత్తందాది వైభవాన్ని అనుకున్నాం కదా, సరిగ్గా ఆ పాసురం దీనికి సరిపోయేటువంటిది. ఈ రామానుజనోత్తందాదిలో కార్తికయ్యానుం கரிமுகத்தானும் கனலும் மொக்கன்மூர்த்தியும் மோடியும் வெப்பும் முதுகிட்டு மூவலகும் పూత్తవనే ఎన్ను పోత్తిడ వాణన్. వాణన్ అంటే బాణాసురుడు అన్నమాట. వాణన్ పిழை பொருத்த తీర్థనై ఎత్తుం ఇరామానుసన్ ఎందన్ సేమ వైపే. ఆ భగవద్ రామానుజుడు బాణాసురుడి మీదకి కృష్ణ పరమాత్మ గరుడ వాహనారూఢుడై యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు పరమశివుడు ఒక్కడు సహాయంగా రాల. షణ్ముఖుడితోటి వచ్చాడు, వినాయకుడితోటి వచ్చాడు. కరిముగత్తానం అంటే వినాయకుడితోటి వచ్చాడు. కనలం ఒక్కణ్ణు మూర్తియం త్రినేత్రుడై వచ్చాడు. మోడి జ్వరదేవత అనే ఆవిడొచ్చింది. అంటే తన దగ్గర ఉన్న పరివారాన్నంతటిని రక్షణగా తీసుకుని వచ్చినప్పుడు వాణన్ పిழை పొరుత్త తీర్థనై ఏత్తుం. ఆ బాణాసురుణ్ణి చంపినటువంటి స్వామి వైభవము, అలాంటి వైభవం కలిగినటువంటి అంటే రామానుజులు, ఇలాంటి రామానుజులు, ఆ కృష్ణుణ్ణి స్తుతించే ఈ రామానుజులు, ఆ రామానుజులను స్తుతిస్తున్న మాకు పుణ్యం రావాలి అనేటువంటిది అనుకోకుండా మనకి రామానుజనోత్తందాది కూడా ఇక్కడ కలిసి వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఆయన అని అంటే, நெஞ்சு வலிகை மேலே பொம்படியாக பெரிய திருவடியின் மேலே ఏరి చారిగై వందవనే. చాలా అందమైన మాట అండి. మనోధైర్యాన్ని సడలింప చేశాడు బాణాసురుడికి. మనం పైకి ఎంతలా ఉన్నా లోపల దడదడదలాడిపోతూ ఉంటుంది. వీరుడు సూర్యుడు అన్న పదాలకు కూడా ఇవే అర్థాలు చెప్తారండి. పైకి దేహం వణకకూడదు, లోపల మనస్సు వణకకూడదు. ఇక్కడ మా బాణాసురుడికి పైకి యుద్ధం చేస్తున్నాడే గాని అమ్మో అయిపోయింది నా పని అయిపోయింది అన్నప్పుడు అలాంటి భావాన్ని, అంత అధైర్యాన్ని కలిగించి గరుడ వాహనారూఢుడై వచ్చి మొత్తం అటు ఇటు చేతులు నరుకుతూ ఉంటే, కొత్త పెళ్లి కూతురు ఉష మనవరాలు చూస్తే, మా నాన్నగారికి 2 చేతులైనా అట్టే పట్టరా, పూర్వం ఉన్న చేతులేవో అట్టే పట్టండి, ఎక్కువగా వచ్చినవి పోతే పోయాయి అని ప్రార్థించిందా అన్నట్లు చూస్తే, ఆమె మనస్సుని ఓదార్చడం కోసం 2 చేతులు మిగిల్చినటువంటి స్వామి గరుడ వాహనారూఢుడు. ఇది ఇందాక వామనుడు, తర్వాత ఆయన వైభవం చెప్పి, కంసుణ్ణి వంచినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ వైభవం చెప్పి, బాణాసురుణ్ణి వంచినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ వైభవాన్ని చెప్తూ ఒక్క పాసురం, చిన్న పాసురం ఎన్ని గంటలైనా ఒక్కొక్క వృత్తాంతాన్ని నిజంగా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. మనం ఈ పాసురమే ఉదాహరణ, పైన అలా ముట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాం. ఈ వృత్తాంతాలన్నీ కూడా ఎన్ని గంటలో ఎంతో చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అంతేకాదు, 1000 தோள் துணித்தான் இவன் கைவிஞ்சினான் ఎన్ను ఇవనై కై కజియ విట్టాను. పోన్లే 2 చేతులు ఉంచుదామని ఉంచి మిగిలిన చేతులన్నీ నరికేసినటువంటి పుల్వల్లాయ్ గరుత్మంతుల్ని నడపగల సమర్థుడా. ప్రతి వాళ్ళు అన్ని డ్రైవ్ చేయలేరండి. వెహికల్స్ కూడా ఎవరికి అలవాటైనది వాళ్ళు నడపగలరు, కానీ పెద్ద పెద్ద వాహనాలు ఇచ్చి నడపమంటే వాటిని నడపడం అనేటువంటిది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. వెహికల్ డ్రైవింగే కదా, నాకు నడుపుతున్నాను కదా అన్ని నడిపేయగలను అనుకోవడానికి ఉండదు. ఎందుకంటే అందులో టెక్నాలజీ ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, అది ఎలా వాడాలో వీడికి తెలియకపోవచ్చు. ఇలాగ పుల్వల్లాయ్ అన్నారు. గరుత్మంతుణ్ణి ఎలా నడపాలో మిగిలిన దేవతలకి వారికి తెలియదుటండి. అద్భుతంగా నడపగలిగినటువంటి వాడు. వాళ్ళు తోళ్ళు వల్లాయి అన్నా పోలే, దాన్ని నడిపాడు దీన్ని నడిపాడు అన్నట్లుగా, భుజబలం కలిగిన వాడు అన్నట్లుగా. ఏ భుజబలం కలిగిన వాడు? పక్షీంద్రుణ్ణి నడపగలిగినటువంటి భుజబలము కలిగినటువంటి వాడు. ఈ పక్షీంద్రుణ్ణే నడపగలిగిన శక్తివాడు కాబట్టే ఆవేళ అర్జున సారథిగా ఉండి రథాలన్నిటినీ హాయిగా ఈ అనుభవంతో నడపగలిగి ఉండవచ్చేమో. అవన్ పక్కల్ని నొంపిరిందా పోలే ఇరెక్కది కాణం
స్వరూప జ్ఞానం పిరందవారే. స్వరూప జ్ఞానం గనక కలిగితే మనకి అంటే మనం ఏమిటి, ఎందుకు వచ్చాం, ఎలా ఉన్నాం, ఇలాంటివి తెలుసుకుంటే ఈ దేహంలో ఉండడం విసుగు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇది చాలా అపురూపమైన మాట, మామూలుగా రోజు అనుకునే మాట కాదు. ఇందులోనే ఉండాలనుకుంటాం, ఇంకా బతకాలి, ఇంకా బతకాలి, ఇంకా బతకాలి అనుకుంటాం. కానీ నమ్మిళ్ళయ్య గారు అంటున్నారు, ఎప్పుడైతే నీకు స్వస్వరూప జ్ఞానం కలిగిందో అప్పుడు ఈ దేహమే నీకు బరువు అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు దీన్ని పాతదాన్ని వదిలిపెట్టేస్తానా అనిపిస్తుంది అని. అనన్య రాఘవేణాహం ఎందర పిరాట్టి అశోకవని కయ్యిలే పిరెందిరెందా పోలే రెక్కరదు కాణం స్వరూప జ్ఞానం పిరందవారే ఉడంబుడనిరుక్కుం ఇరుప్పు. ఒక్కసారి స్వరూప జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత పరమాత్మని విడిచి నేను ఉండలేను అనే జ్ఞానం ఎలా కలుగుతుందంటే, అనన్య రాఘవేణాహం భాస్కరేణ ప్రభా యథా. సీతామాత అంటుంది, సూర్యుణ్ణి విడిచి చీకటి, ఆ సూర్యుణ్ణి విడిచినటువంటి ప్రభ కాంతి ఎలాగైతే దూరంగా ఉండదో రామచంద్రుణ్ణి విడిచి నేను కూడా అలాగా ఉండను. ఇదే మాటని రామచంద్రుడు కూడా చెప్తాడు రామాయణంలో. స్వరూప జ్ఞానం పిరందవారే. ఈ స్వరూప జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత అనాది కాలం సంసారియాయన్న నిలై వందేరియాయి తోత్తి వందేరియాయి. అబ్బబ్బా, ఏం దేహం వచ్చిందిరా బాబు, ఎప్పుడు పోతుందిరా బాబు ఇది, హాయిగా పెరుమాళ సన్నిధికి వెళ్ళిపోదాం. ఈ భావన ఎవరికైనా కలుగుతుందండి? అసలు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి భావన. ఎప్పుడైతే స్వరూప జ్ఞానం కలిగిందో అప్పుడు పెరుమాళ సన్నిధికి చేరడానికి ఆతృత ఎక్కువై ఈ దేహము కూడా బరువుగా అనిపిస్తుంది. అంతటి పరిణతి కావాలి మనకి, అలాంటి పరిణతి కావాలి. సాధారణంగా జీవతత్వం ఏమిటి, బాబోయ్ ఏమైపోతాము, ఉంటాము పోతాము, అమ్మ బాబాయ్ పోతే ఎలాగా, ఈ ఆలోచనలే వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారు చెప్తున్నారు, నీకు ఒక్కసారి పరమాత్మ జ్ఞానం కలిగిందా ఈ దేహమే నీకు బరువు అనిపిస్తుంది, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతానా అనిపిస్తుంది. సర్వజ్ఞనాయ్, ఎలాంటి వాడండి ఆయన, సర్వజ్ఞుడు. అలాంటి ఆయన్ని కళ్ళవన్ మాయగాడు అన్నారు ఈయన. సర్వశక్తియాయ్ వంచకుడు అన్నారు. శీలాది గుణంగళై ఉடைய உன்னை பார்த்தால் இழக்க வேண்டுவதில்லை நான் இழக்க మాట్టాదవనాయిరుందేన్. అయినా నువ్వు ఇంత జ్ఞానస్వరూపుడివి, ఇంత సర్వశక్తి స్వరూపుడివి, ఇంత సర్వగుణ సంపన్నుడివై ఉండగా నేనెందుకు నష్టపోవాలయ్యా అంటున్నారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. నాకెవరు దిక్కులేని వాళ్ళైతే నేను బాధపడచ్చు. అరే నువ్వు ఉన్నావు, నాకు ఇంత దిక్కుగా ఉన్నావు, నాకు రక్షకుడుగా ఉన్నావు, సర్వశక్తిమంతుడివై ఉన్నావు, ఇన్ని ఉన్నటువంటి వాడివి నువ్వు నాకు దగ్గరికి ఎందుకు తొందరగా రావడం లేదు? ఆనపిన్గు ఉన్నై కిట్టుం కాలం సొల్లాయంగిరార్ సర్వాత్మకడుక్కం శేషత్వం అవిశిష్టమాయిరిక్కచ్చేదేయం. ఆయన శేషి, మనం శేషం. ఇది జనరల్ గా స్టేట్మెంట్, మనం ఆయన సొత్తు అని. అయినప్పటికీ కూడా బద్ధరుం ముక్తరుం నిచ్చరుం ఎంగరి పెరువోపాధీరే మహిషికళం. జీవతత్వాన్ని మూడుగా విడదీశారు, బద్ధులు, ముక్తులు, నిత్యులు అని. ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో నంబిళ్ళయ్య గారు ఒక సిద్ధాంతాన్ని మనకి చెప్పారు. మహిషిగళం లక్ష్మీదేవితో సహా. ఎందుకంటే ఆవిడ మాట తీసుకొచ్చారు అంటే మనకి రెండు సంప్రదాయాలు ఉన్నాయండి. వడగలై సంప్రదాయం, తెంగలై సంప్రదాయం అని రెండు సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. ఇది ఏదో బొట్టు పెట్టుకోవడంలో నాసిక అగ్రం అంటే ఈ భాగము ముక్కుకి ఇలా పైకి వచ్చాక అది నాసికాగ్రము, అక్కడ దాకా పెట్టి బొట్టు సరిపెట్టుకోవాలి అని వారన్నారు, వడగలై వారన్నారు. నాసికాగ్రం అంటే నాసిక చివరి భాగము, ఇది ఇక్కడ దాకా పాదం రావాలి అని వీరన్నారు. ఇలా ఏవో వాదోపవాదాలు వచ్చాయి. ఇవి ధారణలో భేదాలు. అలా కాకుండా ఒక ముఖ్య భేదము, అమ్మ జగన్మాత ఆవిడ కూడా పరమాత్మతో సమానము అన్నారు వారు. కాదు, జగన్మాత మనందరి తరఫున జీవతత్వంలో ప్రతీకగా ఉంటుంది అన్నారు తెంగలై వారు. అంత విశేషార్థాన్ని
చిన్న మాట ప్రయోగంలో నంబిళ్ళయ్య గారు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో చెప్పేశారు. అనన్యాయంగర పిరాటీనుడయ్య వార్த்தை எல்லாருக்கும் சொல்லலாம் பிடிகிறே స్వరూపత్తయ్యం ఉణరందాలిరుప్పదు 296 పేజీ. ఆవిడ ఎలాగైతే విడిచిపెట్టలేననెందో దాన్ని పట్టే మీరు తెలుసుకోండి. ఏం తెలుసుకోవాలి? ఈశ్వరనిల్ పిరాట్టి మార్కుం భేదం సొల్లుగల ప్రమాణంగళెల్లాం అల్లాదారోపాధి పిరువండెన్నమిడం సొల్లుగిరన. పరమార్థ జీవుడు వేరు, అమ్మ స్వామి వేరు అనే వాళ్ళకి స్పష్టమైన ఒక నిశ్చయ జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తున్నారు. ఏమని? ఐక్యం సొల్లుగిడ వెళ్ళాం, వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే అని చెప్పిన చోట పారతంత్ర కాష్టయ్యే పత్తత్ సొల్లుగిరనా అది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. పారతంత్ర్యంలో కాష్ట, కాష్ట అంటే అవధి, గోల్ అన్నమాట. పరతంత్రతకి చివరి మెట్టు అమ్మ. అంటే మనందరి తరపున స్వామిని చేరి ఉండి మన తరపున పారతంత్ర్యాన్ని నిరూపించే తల్లి. ఎన్నో ప్రాసంగికமாக ఓరూరివిలే అరుళి చేయదారు. ఎన్నిసార్లు చెప్పారో నంబిళ్ళయ్య గారు భగవద్గీతను. ఒకసారి చెప్పినప్పుడు ఈ విషయాన్ని చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఏమిటి అంటే జీవాత్మలకందరికీ ప్రతీకగా, పారతంత్ర్యానికి పరాకాష్ఠగా అమ్మ వేంచేసి ఉంటుంది. నిన్ను క్షణం కూడా విడిచి ఉండనని చెప్పుతూ. కాబట్టి జీవాత్మ పరమాత్మని ఎప్పుడు విడిచి ఉండకూడదనడానికి నిదర్శనంగా అమ్మ కనపడుతుంది అని ఇంత పెద్ద సిద్ధాంతాన్ని ఒక వాక్యంలో చెప్పేశారండి. 1000 தோழிச்சாதி கரபாதையிலே இவனை இப்படி கலந்த பள்ளித்து என்னும் அடுத்தேராக வந்த కరத்தை కజిత్తు ప్రాప్త కరెత్తులే నిరుత్తినవనే. నీకంతా ఈ అహంకారం అంతా ఈ కరబాధ వల్ల వచ్చిందయ్యా బాణాసుర. ఇన్ని చేతులు ఉండడం వల్ల నా అంతటి వాడు లేడు అనుకుంటున్నావు అని ఆ చేతులని నరకి ప్రాప్త కరెత్తులే నిరుత్తినవనే 2 చేతులే ఉండేలాగా నిలబెట్టిన స్వామి. అంటే మొదటి నుంచి ఎలా ఉన్నాడో అలాగా చేసినటువంటి స్వామి. 1000 కరంగళిత్తవారి మాలిరే ఉన్నయ్యంజాన్ను పొరుందవనే. దీనికి తిరుచంద విరుత్తంలో కూడా 1000 చేతుల బాణాసురుని చంపినవాడా అనే ప్రయోగం మనకి కనిపిస్తుంది. అలాంటి నిన్ను విడిచి నేను ఎక్కడ ఉండనయ్యా. వాననుడయ్యా కైపత్తయ్యం కజిత్, బాణాసురుడి యొక్క చేతులని, అంతేకాకుండా కైపత్తయ్యం కజిత్ చాలా మంచి మాట. అతనికి ఆశ్రయమిచ్చిన వాణిని ఓడించి. ఎవరు ఆశ్రయం ఇచ్చారు? పరమశివుడు ఆశ్రయం ఇచ్చాడు. అతను కూడా పారిపోయాడు. ఆ కథలో మనకి చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది. అప్పుడు వచ్చి క్షమించు స్వామి, నీ శక్తి తెలియక ఇలా చేశాను అన్నాడు అని ఆ కథ. ఇరయ్యిలియాక్కిన ఉన్నయి, నీకెవరూ దేవతలు లేరు, మాకు నువ్వు దేవతవి. అంటే పరో మా యస్మాది, నీకంటే పరుడు లేడు కాబట్టి నువ్వు పరమాత్మ అయ్యావు. ఉన్నయ్యన్నాళ్ వందు కిట్టువన్ ఎంగిరార్, ఎప్పటికీ ఎన్ని రోజులకి వచ్చి నిన్ను నేను చూడగలుగుతాను. నీ దర్శనం నాకెప్పుడు అవుతుంది. అదే 9వ పాసురం. కొల్వన్నాన్ మావలి మూవడి தாயன்ன கழ்வனே கஞ்சனை வஞ்சித்து வாணனை உள்வன்மை தீர 1000 தோள் துணித்த புல்வல்லாய் உன்னை எஞ்சான்னு புரிந்தவனே. 10వ பாசனம். பொருந்தியமா மருதினிடை போய எம்பெருந்தகாய் உன் கழல் காணிய பேதித்து வருந்தினான் வாசகமாலை கண்டு உன்னையே இருந்திருந்து எத்தனை காலம் புலம்புவனே. பொருந்திய மாமருதினை நிலை போய எம்பெருந்தகாய் உன் கழல் காணிய பேதுத்து வருந்தினான் வாசகமாலை கொண்டு உன்னையே இருந்திருந்து எத்தனை కాలం పులంబువనే. ఇప్పుడు
10వ పాసురానికి ప్రతి పదార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. పురందియ మామరుదిడైపోయా. ఇక్కడ ఒక్కసారి కృష్ణావతారంలో యమళార్జున భంజనం, ఉలూకల బంధనం వృత్తాంతాన్ని తీసుకువచ్చారు. దగ్గరగా చేరి ఉన్న మద్ది చెట్లకి మధ్యలో పోయి వారికి మోక్షాన్ని కలిగించినటువంటి స్వామి ఎం పరుంతగాయ్ మా స్వామి మహాప్రభావుడా ఉన్ కడల్ కాణియ పేదత్. నీ పాదాలు చూడాలని ఆశపడి వరుందినాన్ వాసకమాలైకొండు. ఎలా చూడాలో నాకు తెలియలేదు. వాసకమాలైకొండు. ఇదిగో ఈ తిరువాయిమొഴി అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధ మాలికని నేను తయారు చేశాను నీకు ఇవ్వడానికి. ఇరిందిరింది, ఎంతకాలమైందయ్యా, ఎంతకాలమైందయ్యా, ఎంతకాలమైందయ్యా. యుగాయితం నిమేషేణ చక్షుషా ప్రావృడాయితం. ఒక క్షణం ఒక యుగంగా గడుస్తోంది తండ్రి. ఉన్నయ్యే ఎత్తనై కాలం పులం భువనే. ఇంకా ఎంతకాలం నిన్ను పిలువను, ఎప్పుడు 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 అని నీకోసం ఎంతకాలం ఎదురు చూడను అంటున్నారు 10వ పాసురంలో. 7 వ్యాఖ్యానం 297వ పేజీ. 10ஆம் பாட்டு. உன்னை காண பெறாத వ్యసనத்தாలే క్లేశపడగిర నాన్న. నిన్ను చూడాలి చూడాలని చూడలేక దుఃఖపడిపోతూ కుమిలిపోతూ విలవిల పడిపోతున్న నేను ఇన్న మెత్తనై కాలం కూపిడక్కడవేన్. ఇంకా ఎంతకాలం పిలవాలి తండ్రి, ఇంకా ఎప్పుడు వస్తావు తండ్రి, ఇంకా ఎంతకాలానికి నీ దర్శనం ఇస్తావు తండ్రి. పొరిందియ మా మరుదు, మరుదు మా మరుదు, పొరిందియ మా మరుదు. ఆ మొదటి పదానికి విశేషణాలన్నమాట. మరుదు మద్ది చెట్టు. మద్ది చెట్టు ఎలా ఉంటుందండి? మొద్దులా ఉంటుంది, మొద్దులా ఉంటుంది. దీన్ని జీవాత్మతత్వంతో పోల్చారు వ్యాఖ్యానంలో. భలే వ్యాఖ్యానం అంటే. ఎందువల్లంటేట పెరుమాళ్ళ దర్శన కాంక్ష లేనివాడు మొద్దుతో సమానం. అందువల్ల ఈ మొద్దుకి నువ్వు ఒక్కసారి విముక్తి ఇవ్వాలి అన్నట్లు ప్రయోగించారు ఈ పదాన్ని అంటారు. మరుదు కాఠిన్యం. ఎవరైనా మనం అవతల చెప్పినప్పుడు పట్టించుకోకుండా, స్పందించకుండా, ఏమీ చేయకుండా అలా ఉంటాడు అనుకోండి. ఏమిటి మొద్దులు అలా నిలబడ్డావు అంటారు. అలాంటి ప్రయోగము అన్నమాట. మా మరుదు, మాని కలుపుకునేటప్పటికీ నల్లగా ఉన్నది. ఈ నలుపుతనం అనేటువంటిది చెక్క కొనుక్కునేటప్పుడు చూడండి, ఆ అడ్డకోతకు వస్తే ఎన్ని రౌండ్లు ఉంటే అది ఎంత అన్ని ఏళ్ల విలువైనటువంటి చెట్టు అని చెప్పినట్లుగా నైల్యం మూటగట్టుకున్నటువంటి చెట్లు నల్లగా ఉంటున్నాయి. మరి మనకేమని చెప్పుకోవాలండి? నైల్యం అంటే కోపము, తాపము, ఇవి మన నైల్యాలు. అదేదో మన జన్మ హక్కులాగా అవతల వాళ్ళను ఊరికే కోపపడడం, ఊరికే విసుక్కోవడం. ఎంత స్పష్టంగా రాశారంటే ఇక్కడ, నీకు ఒకరిని కోపించే హక్కు లేదు. మా మరుదు, కోపముతో ఉన్నది, మొద్దు లాంటి వాడివి అని అర్థం. ఎందుకు అంత కోపం? కోపించుకునే హక్కు నీకు ఎక్కడ ఉంది? అలాగే 3వది పొరిందియ మా మరుదు. పొరిందియ దగ్గరగా చేరున్నాయిటండి 2 చెట్లు. ఇక్కడ చెట్లని గురించి వర్ణిస్తున్నారు. ఇక్కడ యమళ, అర్జున అనేటువంటి కుబేరులు పుత్రులండి. వాళ్ళు కుబేరుడి యొక్క పుత్రులు. ఆ కుబేర పుత్రులకి ఒక శాపం వచ్చింది. వాళ్ళు ఏమిటంటే, మనకేమిట్లే, మనంతటి వాళ్ళు లేరు అని మా నలకూబరుడు, మణిగ్రీవుడు అని వాళ్ళ పేరండి. వాళ్ళు శివుడికి సేవకులుగా ఉండేవారు. వాళ్ళకి శివుడు, కుబేరుడు చాలా ఫ్రెండ్స్. అందువల్ల మాకేమిటి, వాళ్ళిద్దరూ మాకు రక్షకులుగా ఉన్నారు అని అహంకారంతో వాళ్ళు నదీ జలాల్లో వివస్త్రులై స్నానాలు చేస్తూ ఉండగా నారద మహర్షి వస్తే స్త్రీలైనా కొంచెం సిగ్గుపడ్డారు. కానీ వీరిద్దరూ సిగ్గుపడకపోతే నారదుడు శపిస్తూ, మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకోం, ఆ శపించే సమయంలో ఒక చక్కని మాట కూడా చెప్పాటండి నారదుడు.
ఏమిటి చెప్పాడంటే, ధనవంతుడు దరిద్రుడు అని ఇద్దరు ఉన్నారయ్యా. ధనవంతుడికి ధనం వల్ల ఎవరిని లెక్క చేయడు, దరిద్రుడేమో కష్టాల పాలైనా కూడా ఇతరులని హింసించడు. ఇది లోకరీతి. మీకు దారిద్ర్యమే మంచిది, ఈ రూపం పోవడమే మీకు మంచిది. లోకంలో కూడానండి ధనం పెరిగిన కొద్దీ అహంకారం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. కుంతీదేవి అంటుంది చూడండి, ఎంత కష్టాలు వస్తే మాకంత నువ్వు గుర్తొస్తావు కాబట్టి ఎప్పుడూ కష్టాల్లోనే పెట్టు తండ్రి. ఈ విశేషాలన్నీ ఆ యమలార్జున ఘట్టంలో మనకి చెప్తారు అన్నమాట. అందువల్ల అలాంటి వాళ్ళు మీరు ఇలా ఉన్నారు కాబట్టి, రెండు చెట్లుగా మొద్దుల్లా లేవకుండా ఉన్నారు కాబట్టి మొద్దులైపోండి, చెట్లయిపోండి. బాబోయ్ మా బతికేం కావాలి, పర్వాలేదు, కృష్ణావతారంలో మీకు మోక్షము లభిస్తుంది అనేటువంటి ఒక ఉలూకల బంధన సమయంలో మనకి ఈ యమలార్జున విశేషాన్ని కూడా మనకి చెప్తారు అన్నమాట. ఆ అందమైనటువంటి చెట్లు అయిపోయారు. చెట్లకు 3 విశేషణాలు వేశారు. ఏమని వేశారు? ఒకటి మొద్దుల్లా ఉన్నాయి, రెండోది నల్లగా ఉన్నాయి, మూడోది దగ్గరగా ఉన్నాయి. అలా ఉన్నాయి 2 చెట్లు అనేటువంటివి అన్నమాట. ఆ చెట్ల మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయాడండి. ఆ వెళ్ళిపోయిన సమయంలో మనం ఎంత వద్దనుకున్నా ఒక్కసారి పోతనామాచ్యుల వారిని తలుచుకోకుండా ఉండలేం. ఎందువల్ల అంటే భాగవతంలో అసలు వాళ్ళు మనకి లోకానికి సందేశం ఇచ్చినట్లుగా ఒక అద్భుతమైన పద్యాన్ని పోతనామాచ్యుల వారు ఇచ్చారండి. నీ పద్యావళులాలకించు చెవులు, నిన్నాడు వాక్యంబులు, నీ పేరం పనిచేయు హస్తయుగమున్, నీ మూర్తిపై చూపులున్, నీ పాదంబుల పొంత మొక్కు శిరముల్, నీ సేవపై చిత్తముల్, నీపై బుద్ధులు మాకు నిమ్ము కరుణం, నీరే జపత్రేక్షణ. ఏమి రాశారండి పోతనామాచ్యుల వారు? నీరేజ పత్రేక్షణ, తామరల వంటి రేకుల వంటి కళ్ళు కలవాడా అన్నారు. ఎందుకన్నారో మనకి ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో వస్తుందన్నమాట ఇప్పుడు. కానీ వారు మనకి ఇచ్చింది ఏమిటి, చెప్పింది ఏమిటి? నాకు ఈ శరీరంలో ఉన్న ప్రతి ఇంద్రియము నీ సేవకి ఉపయోగపడేలా ఉండాలి. ఇది వాళ్ళిద్దరే చెప్పింది కాదండి, మనందరికీ కర్తవ్యమా బోధ చేసినటువంటి పద్యం. నా చెవులెప్పుడు నీ స్తుతి వినాలి, నా వాక్కెప్పుడు నిన్నే, కమలాక్షి నర్చించు కరములు కరములు, శ్రీనాథు వర్ణించు జివ్వ జివ్వలాగా, ఏ పని చేసినా నీ మీదే మా బుద్ధి ఉండేలా చేయాలి అనేటువంటి చెప్పిన అందమైనటువంటి ఆ సందేశాన్ని ఇక్కడ మనకి వ్యాఖ్యానంలో నంబెళ్ళయ్య గారు చాలా అందంగా చెప్తూ, సరిగ్గా మరుది మామరుది పొరిందయ మామరుది ఇంత వివరాలుగా చెప్పుకుంటూ వెడితే చాలా టైం పడుతోంది. కానీ మళ్ళీ మనకి ఇలాంటివి సేవించేటువంటి అవకాశం రాదు. అందుకోసమని నెమ్మదిగానే చెప్పుకుంటున్నాం. మరుది అంటే మొద్దు లాంటి చెట్టు, మామరుది అంటే నల్లగా ఉన్నటువంటి చెట్టు, ఆ తర్వాత పొరిందియ మామరుది అంటే దగ్గరగా ఉన్నటువంటి చెట్టు. అదే రాశారు ఇక్కడ. మామరుదెంగయ్యాలే మా ఎన్నో కరుపాయి, నల్లగా ఉంది. ఇతాల్ సీతై చొన్నపడి, ఇక్కడే చెప్పారు కోపము కలదని అర్థం. మనిషికి కోపము పనికి రాదు. వ్యాఖ్యానంలో చాలా చక్కగా ఇచ్చారండి. తన కోపమే తన శత్రువు మనకు అందేలా చెప్పారు. శతకకారులు దానివల్ల పొందే లాభం ఏం ఉండదు కదా, పలుచనైపోతాడు మనిషి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సీతత్తై చొన్నపడి, ఆ కోపమేమో గొప్ప అనుకుని అదేదో తమ జన్మ హక్కులాగా చూపించకండి. అన్రియే మహత్తయ్యాయ్ వేరు వినై సయ్యాదే మేలే విజువామ ఇందిరుక్కై నినైత కార్యత్తకు పొరంది అమ్మా మరుదు. ఆ అమ్మా మరుదు మొద్దులా ఉన్నటువంటి చెట్టు. ఎప్పుడు పడదామా, ఎందుకంటే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి నలకూబర మణిగ్రీవులు శాపం ఎప్పుడు తీరుతుందని అల్లాడిపోతున్నారు అనమాట. అందువల్ల వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. కృష్ణ దర్శన కాలం నెంజో నెగిజాద అన్మయ్య
వన్మయ్యుడయ్యవై. ఆ మొద్దులా ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే కృష్ణుడి దర్శనము అయినా కూడా ఇంకా వాళ్ళు మొద్దుల్లాగే, అంటే మనసు మారలేదు అని అర్థం. పరమాత్మ దర్శనం కాగానే ఆనందం అనేటువంటిది కలగాలి. ఆ చెట్టుకి ఈ జీవన తత్వానికి ఒక అందమైనటువంటి పోలిక పోల్చారు. ఇడైపోయా ఇప్పటి నిర్కరవత్తినరిగే పోగయ్యం కూడా భయంకరమాయిరెక్కర. ఇలా ఉన్న చెట్లను చూస్తే అరుగే పోగయ్యం కూడా దగ్గరికి వెళ్ళడానికే భయం అంటాడు ఆ చెట్లకి. అలాంటిది ఇవత్తిన్ నడువే ఆ రెండు చెట్లకి మధ్యలో, ఆ మధ్య ఎలా ఉందండి? ఒండ్రులే వెళికండు పోవారే పోలే పోనానా ఎత్తు. ఎంత చక్కగా రాశారు. ఒక పెద్ద చెట్టు ఉందనుకోండి, ఆ పెద్ద చెట్టుకి మధ్యలో కన్నం చేశారనుకోండి, అంత కన్నం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా రెండు చెట్లు, ఒకే చెట్టు రెండు చెట్లు అయ్యాయా అన్నట్లుగా ఉన్నాయి. ఇందులో భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పెద్ద చెట్టు, ఆ చెట్టుని మధ్యలో దొలిచారు, దొలవడం అంటారు దాన్ని. దొలిచేటప్పటికి దారి వచ్చింది. అలా వచ్చిందా అన్నంత దగ్గరగా ఉన్నాయి, సన్న దారి ఉంది అని చెప్పడానికి ఈ వ్యాఖ్యానము అన్నమాట. నిలయకార్యత్తకు పొరందయ మామరదు ಇವತ್ತಿನ ನೆಂಜಿಲೆ పొరుతుమ్మాగా ఇప్పటి కృత సంకేతరాయ్. కృత సంకేతం ఒక సైగ చేసుకోవడం అన్నమాట. చూడండి, ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మనం మాట చెప్పడానికి అవకాశం లేకపోతే అంటాం వెళ్ళిపోయొద్దు, ఇప్పుడు మాట్లాడకు ఇలాంటివన్నీ సైగలు చేస్తూ ఉంటాం. అలాగట ఈ నలకూబరుడు మణిగ్రీవుడు సైగలు చేసుకున్నారు. ఏమని? ఇదిగో వస్తాడు ఇప్పుడు, రోల్ ఇడ్చుకు వస్తాడు, రెడీ 1 2 3 పడిపోదాం అని ఒకళ్ళు సైగలు చేసుకుంటున్నాయట ఆ చెట్లు. వాటి యొక్క మధ్యలోకి పోయి, దగ్గరికి వెళ్ళడానికే భయపడే చెట్ల మధ్యలోకి పోయి, తొలిచినట్లుగా ఉన్న చెట్ల మధ్యలోకి పోయ వెంబెరుంతగాయ్ అవత్తెన్నడువే అవత్తై తప్పి పోయనకు శేషయాన ఉన్నై తంద పెరియోనే. ఈ మధ్యలో నమ్మాళ్ళవార్లకి అది తలుచుకునేటప్పటికే ఎంత బెంగో. అదే కదండి మనకి పత్తుడయ్యడయ్యవరికడయ్యవల్లో పిల్లర్గడుకు దాంట్లో చెప్పారు, అసలు ఎలా బతికావయ్యా అప్పుడు, అయ్య బాబోయ్ అలా ఎలా కట్టింది, ఎలా ఈడ్చావు, ఎలా బ్రతికావు, తలుచుకునేటప్పటికే మూర్ఛపోయారని చెప్పుకున్నామే. దాని సారంగా ఒక్క లైన్ ఇక్కడ, ప్రమాదాన్ని తప్పించుకొని నాకు దక్కిన నా భగవంతుడా. అందమైన వాక్యం అండి. శేషియాన ఉన్నై తంద పెరియోనే, నాకు శేషివైన నిన్ను నాకు దక్కేలా చేసిన మహానుభావుడా, నా అదృష్టం కొద్దీ నాకు దక్కావురా. పిల్లలు ఉంటారనుకోండి, పిల్లల్లో ఒకప్పుడు వాళ్ళ కొడుకులు ఉంటారు, ఏవో వస్తువులు డమ్మని పడిపోతాయి. ఇప్పుడు ఆ పిల్లల్ని గట్టిగా పట్టుకుని, అమ్మ బాబోయ్ అదే కనుక కొంచెం పక్కకు పడి ఉంటే ఏమైపోతుంది, నాకు దక్కాడు అనే తల్లిలాగా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఇక్కడ కృష్ణతత్వాన్ని అనుకుంటున్నారు. ఇత్యాది ఆ సమయంలో నీ పాదాలు నేను సేవించాలి. అద్భుతమైన భావన అండి ఇది. కృష్ణ పరమాత్మ పాకుతూ వెళ్ళే వయస్సు, నిలువుగా కట్టిన రోటికి తాటికి, ఆ తాటికి తన నడుముకి మధ్య ఖాళీ లేనంత దగ్గరగా కట్టిన ముడి. కాస్త పెద్దగా ఉంటే తను దూరి వెళ్ళిపోవచ్చో ఏదో చేయొచ్చు, అబ్బే తను వెళ్ళాలంటే రోడ్ని కూడా లాక్కుపోవాల్సిందే. అలా కట్టిన రోలు అది నిలువుగా ఆ చెట్ల కన్నాలు చేసినట్లుగా అంత దగ్గరగా ఉన్న ఆ చెట్ల దాకా వెళ్ళింది. అక్కడ డమ్మని పడిపోయింది. ఇప్పుడు అది అడ్డం పడి, నిలువుగా ఉంటే వచ్చేదో ఏమో ఏమయ్యేదో, ఇప్పుడు అది అడ్డం పడింది. అడ్డం పడేటప్పటికి దాన్ని లాగాలి, గట్టిగా లాగుతున్నాడు. ఇక్కడ మనకి విష్ణు పురాణంలో పరాశర మహర్షి
కటకటా శబ్ద సమాకర్ణన తత్పర ఎన్నో. చాలా అందమైన శ్లోకం ఒకటి ఉందండి. అది మీకు కింద జీయర్ అరుంబదంలో 2వ పేరాలో 5వ లైన్లో చూడండి. వ్యగ్రాయామద తస్యాం సకర్షమాణవులోకలం. అమ్మా ఇలా కట్టావేంటే అని ఏడుస్తున్నట్టు. అంటే లూజ్గా కడితే నేనైనా ముందు పోయేవాడిని కదే, దీన్ని కూడా లాక్కు వెళ్ళేలా కట్టావేంటే అని ఏడుస్తూ యమళార్జునయోర్ మధ్యే జగామ కమలేక్షణ. ఆ యమళార్జున చెట్లకి మధ్యలో నుంచి తాను వెళ్ళిపోయాడు. చాలా అందమైన వ్యాఖ్యానం ఏమిటంటే, పరాశర మహర్షి విష్ణు పురాణం రాస్తూ కమలేక్షణ అన్నారేంటండి. ఈ చెట్ల మధ్యలో రోలు ఈడ్చుకుపోయిన వాడు ముఖం అటుంటుంది కదండి, వాడి కళ్ళు మనకి ఎలా కనపడతాయి? ఎందుకు పరాశర మహర్షి ఇక్కడ కమలేక్షణ అని ప్రయోగించారు? అద్భుతమైన భావన అండి ఇది. అంటేట ఏమైందిట, కర్షత వృక్షయోర్ మధ్యే తిర్యగ్గత ములూకలం. లాగుదాం ఈ రోటిని అని లాగేటప్పటికి తిర్యగ్గతం, అది కాస్త అడ్డంగా పడిపోయింది. భగ్నా ఉత్తుంగ శాఖాగ్రౌ, దాన్ని ఒక్కలాగు లాగేటప్పటికి తేనతౌ యమళార్జునౌ, అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ చెట్ల రూపంగా ఉన్నటువంటి రాక్షస తత్వం తత కటకటా శబ్ద సమాకర్ణన తత్పర ఫళ 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 అని శబ్దం వినపడింటండి. వృక్షాలని పడిపోవడాన్ని పళపళా పడిపోయే అంటాం మనం. అలాగే సంస్కృతంలో ఏమంటారండి, కటకటా శబ్ద కటకట కట 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 అలా పడిపోయాయట, టప్ 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 అంటూ పడిపోయాయట. ఇలా రకరకాల ధ్వన్యనుకరణ శబ్దాలు. ఆ జగామ వ్రజజను, ఆ పడిపోయేటప్పటికి ఇక్కడ దాకా ముందు చెప్పుకోవాలి. ఏమిటి ఇలా శబ్దమైంది, నా వెనక ఏం జరిగింది అని అలా వెనక్కి తిరిగి చూసేట. అప్పుడు ఆ రూపాన్ని ఊహించుకోండి. కుంచితమైనటువంటి మోకాలు, ముందుకు చాచినటువంటి చెయ్యి, పాకే ప్రయత్నమైన రూపం, ఆ చెట్ల దాటినటువంటి చిన్న రూపం, ఏమైంది అని మెడ తిప్పినటువంటి రూపం, ఇంత జరిగిందా అని కళ్ళు విప్పారిన రూపం. ఆ కళ్ళు కనపడ్డాయిటండి పరాశర మహర్షికి. అది అంత విశేషం ఉంది. అసలు మహానుభావులు ఎలా రాస్తారు, ఎంత అద్భుతంగా రాస్తారు అనడానికి ఇంత జరిగిందా అన్నట్లు కళ్ళు విప్పార్చి ఒకసారి చూసాట. అందువల్ల కమలాయత ఈ క్షణ, పెద్ద పెద్ద కళ్ళు కలిగినటువంటి స్వామి అని పరాశర మహర్షి చెప్పారట. అప్పుడు ఆజగామ వ్రజజనం అంతా అయిపోయిన తర్వాత, ఇంత శబ్దం వినపడిన తర్వాత అమ్మో ఏదో పిడుగుపడిపోయింది అని అందరూ జనాలు పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చారటండి. దడరిసచ మహాద్రుమవు, ఇదిగో చూడు ఈ చెట్లు చూడు ఎలా పడిపోయాయో అని చెప్పి అని యశోదమ్మ వాళ్ళు అనుకుంటారట. పిడుగు పడదు, గాలి పెనుగాలి విసరదు, ఖండితంబులగుట కానరాదు, బాలుడితడు వట్టి పడత్రోయజాలడు, తరువులేల కూలె ధరణి మీద. ఏం రాశారండి పోతన్న గారు? ఒక పిడుగు లేదు, ఓ గాలి లేదు, ఓ వాన లేదు, వీడు చూస్తే చంటాడు, చెట్టు పట్టుకోలేడు, ఎలాగ జరిగింది ఇది అని వీళ్ళందరూ వచ్చారు, ఓ గొడవ చేశారు, ఒకళ్ళొకళ్ళు చెప్పుకున్నారు అని చెప్పినప్పుడు మరి చూసారా అన్నట్లుగా ఓ చూపు చూసి ఉంటాడు ఈ నల్లనయ్య. ఆ చూపు పరాశర మహర్షి మదిలో నిలబడిపోయింది అన్నదాన్ని చెప్తున్నారనమాట. అదే ఇక్కడ జగామ కమలేక్షణ పురంది పార్త కంగళై కాణ ఆశై పట్టాన్ ఋషి. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. అలాగా పడిపోయినటువంటి చెట్లని ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్న పెద్ద కళ్ళు కలిగిన స్వామి యొక్క నేత్ర సౌందర్యానికి అమోహపడు పరాశర మహర్షి. పరాశర మహర్షి ఆ నేత్ర సౌందర్యానికి వసుడైపోయాడు.
ఏ దృశ్యం కాదృశ్యమే. మంచి డ్రాయింగ్ వేసేవాళ్ళు అయితే దీన్ని ఎంత అందంగా వేస్తారో. పాకే కిష్టుడు, మోకాళ్ళ మీద కిష్టుడు, కాళ్ళకి మువ్వలు, చేతులకి కడియాలు, ఆ నెమలి పెంచము, ఆ బొజ్జ మీద తాడు, ఈ చెట్ల ఈతల రోలు, ఇలా వెనక్కి తిరిగి చూడడము, ఇంతింత కళ్ళు చేసుకు చూడడం. ఆ రూపానికి ఎంత ఆనందం కలిగిందో ఋషి అంటే పరాశరుడికి. మరి తవియందు పోగిర పోదై తిరువడిగళై కాణాసైపడుగిరార్ ఇవర్ నమ్మాడు వాళ్ళకి ఏం చూడాలనిపించింది? అవేం పాదాలయ్యా, ఆ చెట్ల మధ్య ఎలా వెళ్ళావయ్యా, అంత లేత పాదాలను ఎలాగ పాకుతూ అవతలకి ఆ చెట్ల మధ్య నుంచి తీసుకెళ్ళావయ్యా, ఎంత ఎర్రబడ్డాయ్యా, ఆ కాళ్ళని నేను చూడాలి అన్నారట నమ్మాళ్ళవారు. కళ్ళని చూడాలి అన్నారు పరాశర మహర్షి. కాళ్ళని నేను చూడాలి, సేవించుకోవాలి అన్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు. ఎల్లా అవస్థయిల్లం అవనై అడివిడారే, ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ ఆయన యొక్క దగ్గరతనాన్ని వదిలిపెట్టకుండా తందాం జీవనత్తై నొక్కతేడు విత్తనై ఇరే ఎల్లారు ఎవరం తమ్ముడయ్య జీవనత్తై నొక్కతేడుగరా పేతుత్తు. ఎవరు కూడా వాళ్ళ ప్రాణం అంటే భగవంతుడే మనకి ప్రాణం అనుకున్నప్పుడు ఆయన దర్శనం అడుగడుగునా మనకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తూనే ఉంటుంది. అరుగుకెట్టు వరుంది నిజంద విషయత్తుకు తగుత్తపడిగిరే క్లేశమెరుపదు నాన్న. ఇది ధ్యానించుకునేటప్పటికే నమ్మాళ్ళవారు తలమునకలైపోతున్నారు. అయ్యో ఆ రోలు అలా కట్టిందా అని ఆవేళైపోయారు. అయ్యో ఎలా లాక్కొచ్చావయ్యా చిన్ని బొజ్జంతోటి, ఆ తాడుతోటి దాన్ని ఇలా ఇలా లాగితే ఆ చెట్లు పడిపోతే ఎంత భయంగా చూసావయ్యా అని ఒక్కసారి ఏడు పడిపోతున్నారు. నాన్ అడిగే పిడెత్తు జీవిత్తు పోందనాన్న. అది నేను నీ పాదాలే నమ్ముకుని జీవించే నేను నిన్ సెమ్మ పాదపర్పు సరైతే ఎత్తు వల్ల ఎందిరిపడిగే ఆ తిరువడిగళ పెరల్ తలయ్యాగ జీవిత్తు అదిల్లయ్యాగ ఇల్లయ్యాం నాం. ప్రతి దానికి వ్యాఖ్యానం ఉంటుందండి. నువ్వు అనగానే లోకాలు కొలిచిన పాదాలు కల నువ్వు, వెన్న ఆరగించి నువ్వు, ఇలా అడ్జెక్టివ్స్ అన్ని వేసుకుంటూ పెడతారు. నా నేను, మహాపాపిష్టివాడనైన నేను, ఏమీ తెలియని నేను, ఇలాంటి విశేషణాలన్నీ వేసుకుంటూ పెడతారు. వాసకమాలైకొండు, నేను నీకోసం ఏం తెచ్చానో తెలుసా స్వామి? తిరువాయిమొഴി అనే ఒక వాచక మాలని తీసుకొచ్చా. పాసుర మాలికని తీసుకొని వచ్చా. కాసుర మాలికని తీసుకొని వచ్చా. ஒரு మలై ఎడుతా పోలే ఆయితే వరకు సొల్కొండు సొల్లుగై. ఎంత కష్టపడి చెప్పానో తెలుసా? ஒரு మలై ఎడుతా పోలే. ఒక్కొక్క పదం చెప్తుంటే ఒక కొండనెత్తినంత పని అయింది నాకు ఇప్పుడు. ఎందుకని మనస్సంతా బరువైపోయింది కదా. ఆ బరువైపోయేటప్పటికి చూడండి, నీరసంగా ఉన్నప్పుడు అబ్బా నేను ఇప్పుడు మాట్లాడలేను, కాదు మాట్లాడు చంపేస్తాం అనుకోండి. సరే, నూతిలోంచి వచ్చినట్టు ఓ కొండని ఇలా పైకి తీసుకొచ్చినట్లు ఆ మాట వస్తుంది. నా పరిస్థితి అలా ఉంది ఇప్పుడు. నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క పరిస్థితి అలా ఉంది అనమాట. పేసి తలై కట్ట వండాది ఉన్నాయి. నువ్వు చూస్తే ఎంత చెప్పినా తరుగని వాడివి. ఎందువల్లే యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహాయిరే. వేదాలే చెప్పలేక వెనక్కి వచ్చిన స్వామి కదా. నేనేం చెప్తాను? పైగా నేనన్నా గబగబా చెప్తున్నానా? ఏడాదికో మాట కొండెత్తినట్టు అనుకుంటూ నా ఓపికకి పరీక్ష పెట్టినట్లుగా నేను ఈ పాసరాలు చెప్తున్నాను. ఇరెందెరెందు ఉండి ఉండి అంట బ్రతికి అబ్బా ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఉండాలి ఈ శరీరంలో. ஒரு காலந்து சொல்லப்புகாது தலை கட்டும் காட்டில் நடுவே பதிங்கால் பட்டை போதிருக்க பொறீர் చోర విష్కవే వేణుం కాణం. ఏదో ఒక్కసారి చెప్పడానికే నాకు కష్టమైపోతుంటే పదిసార్లు పిలిస్తే పోనీ నువ్వు కనిపిస్తావా ఇంత కష్టపడ్డా? ఏటయ్యా బాబు ఎప్పటికీ రావు. ఎప్పుడు ఎత్తనై కాలం కులంబలానే ఎంతసార్లు పిలుస్తానయ్యా? ఎంతకాలం అని నీకోసం ఇలా పిలుపులు పిలుస్తూ నేను ఇక్కడ పడి ఉండాలయ్యా? సాధన బుద్ధ్యాత విరమాట్టారు, ప్రాప్య బుద్ధ్యాత విరమాట్టారు. మళ్ళీ పెద్ద వేదాంతాన్ని జోడించారు. సాధన బుద్ధ్య ప్రాప్యం నేను చేసుకోగలనులే,
అలా ఏదైనా ప్రయత్నం చెయ్యకుండా ఉందామంటే ఉండలేకపోతున్నా. నువ్వు రక్షిస్తావులే ప్రాప్యం, ఆ నమ్మకంతో ఉండలేకపోతున్నా. ఈ రెండిటి మధ్య గిలగిల్లాడుతూ నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నా. ప్రయత్నం చేయకూడదని తెలుసు, కానీ నిన్ను పిలుస్తూనే ఉన్నా. ఇదికు ముడువు ఎన్ను ఎంగిరారు, దీనికి ముగింపు ఎక్కడయ్యా. ఇలా పిలుస్తూనే ఉండడమా, పిలుస్తూనే ఉండడమా, ఎప్పటికైనా నీ దర్శనం అవుతుందా? పొరిందియమా మరుది నిడయిపోయ எம்பெருந்தகாய் உன் கடல் காணிய பேதுத்து வருந்தினான் வாசகமாலை கொண்டு உன்னையே இருந்திருந்து எத்தனை காலம் புலம்புவனே. தேசம் போலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபம் ரமேశம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన నిగమశిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం పూరణాదేన సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మాల్ సేన ముదలి செலவோ பண்ணாதமன் சீருய்யக்கொண்ட மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறிகை பிறார் கம்பா எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனியிரு கண்ணற் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతే నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేభత్యాది గుణార్ణవం జితేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం వాజు తిరువాయ్ మழப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் வித்வாய் மழிப்பருளை மானுனத்தோ தேரும் சேர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాద సేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడయవర్లుమహం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంసరయే దేవితీర్థయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.